माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू आर्यन क्लासेस। आर्यन क्लासेस में तमारुं हार्दिक हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मारा वाला विद्यार्थीओ, तमारे आजे कम्प्यूटरनुं पेपर हतुं फेब्रुआरी 2025 अने कम्प्यूटरनुं तमारुं पेपर हतुं। तो कम्प्यूटरनुं आजे आपणे सोल्यूशन जोवाना छीए अने आ पेपर तमे जोई शको छो ई सीरीजनुं छे अने 100 मार्कनुं पेपर छे, एटले तमे प्रश्नो अहींया जोई शको छो। चलो शुरुआत करी छे। प्रश्न नंबर 1 छे पीडीएफनुं पूरुं नाम। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आ क्यांक ने क्यांक पेपर सोल्यूशन में तमारा ध्यानमां आवी गयुं हशे। चलो पछी प्रश्न नंबर 2 छे नीचेनामांथी कई लाक्षणिकता द्वारा फॉर्ममां निर्माण करवाना फील्डना प्रकारनो स्पष्ट निर्देश करवामां आवे छे। तो जवाब आवशे टाइप। चलो प्रश्न नंबर 3 जावामां रूम प्रकारनो ऑब्जेक्ट बनावी तेने स्थानांक चल आर एल ने सोंपवा माटे कई वाक्य रचनानो उपयोग थाय छे। तो तमारो जवाब आवशे बी। तमे जोई शको छो आर एल बराबर न्यू रूम पछी कौंस छे। ओके। चलो पछी प्रश्न नंबर 4 है आरमांथी बहार निकळवा माटे कयो कमांड वपराय छे। तो आरमांथी बहार निकळवा माटे क्यू अने बाजुमां छे कौंस। चलो 5मां कीधुं छे के पेरेंट क्लास ने अन्य कया नामे ओळखवामां आवे छे। तो पेरेंट क्लास ने पेरेंट छे पेरेंट क्लास ने कया नामे ओळखवामां आवे छे। तो बेज क्लास तरीके ओळखवामां आवे छे। राइट। चलो प्रश्न 6 वेबसाइट ने वेब सर्वर पर प्रकाशित करवी एटले। तो अपलोडिंग। वेबसाइट ने वेब सर्वर पर प्रकाशित करवी एटले अपलोडिंग। चालो त्याथी आगळ जईए। तो प्रश्न नंबर 7 है जावामां ज्यारे कोईपण मोडिफायर वपरायेलो न होय त्यारे ते कया प्रकारनी पूर्व निर्धारित विजिबिलिटी होय छे। शुं कीधुं छे जावामां ज्यारे कोईपण मोडिफायर वपरायेलो न होय त्यारे ते कया प्रकारनी पूर्व निर्धारित विजिबिलिटी होय छे। तो जवाब आवशे पेकेज। चलो 8मां कीधुं छे के नीचेनामांथी शुं एरेनी प्रारंभिक इंडेक्स किंमतनो उल्लेख करे छे। तो तमारो जवाब आवशे 0। चलो त्याथी आगळ जईए। प्रश्न नंबर 9 एन्क्रिप्शन अल्गोरिधमनो उपयोग करी सादा लखाण नामे ओळखाता मूळ लखाणने गुप्त लखाण तरीके ओळखाता अवाच्य लखाणमां परिवर्तित करवानी क्रियाने शुं कहे छे। तो त्यां तमारो जवाब आवशे एन्क्रिप्शन। अहींया एन्क्रिप्शन छे ने। ओके एन्क्रिप्शन। चलो पछी त्याथी आगळ जईए। तो प्रश्न नंबर 10 छे नीचेनामांथी कयुं C2C वेबसाइटनुं उदाहरण छे। तो आपेल तमाम तमारो जवाब आवशे अहींया उपर जे 3 ए 3 छे ए आपेल तमाम C2C नुं वेबसाइटनुं उदाहरण छे। चलो 11मां ब्राउजर ऑब्जेक्टना मॉडलमां सौथी उपરના सीधे रहेल ऑब्जेक्ट कयो छे। तो त्यां तमारो जवाब आवशे विंडो। चलो आगळ जवुं छे। प्रश्न नंबर 12 छे जावामां स्विच स्टेटमेंटमां स्टेट पदावलीनो प्रकार कयो होवो जोईए। तो त्यां तमारो जवाब आवशे बाइट चार शॉर्ट इंट। राइट। चलो आम जोवा जईए तो पेपर थोड़ुं इजी है, एटલું બધું हार्ड पण नथी। अमारा क्लासमां ऑफलाइन विद्यार्थी जे ऑफलाइन क्लासनी अंदर एक विद्यार्थी है जेने कम्प्यूटर में 97 मार्क्स थाय छे। तो मतलब मेहनत करी होय तो मार्क्स आवे एम एटले एने 97 मार्क्स थाय छे। तमारुं पेपर केवुं गयुं छे ने जरा मने कॉमेंटनी अंदर जणावजो अने तमारा केटला मार्क्स थाय छे ए पण मने कॉमेंटनी अंदर जणावजो। चलो 13मां कीधुं छे के घटक निर्माणमां कई लाक्षणिकताओनो उपयोग थाय छे। तो ए अने बी बंने मतलब एक्शन अने मेथड बंनेनो। चलो 14मां कीधुं छे के समग्र के आंशिक एरे ने कोई चोक्कस किंमतथी भरवा माटे कई मेथडनो उपयोग थाय छे। तो जवाब आवशे फिल। चलो त्याथी आगळ जईए। तो नीचेनामांथी कयो अनामत अक्षर लेटेक्समां नथी। तो जवाब आवशे @ चलो 16मां नीचेनामांथी कई वेबसाइट लेटेक्सना पेकेज धरावे छे। तो जवाब आवशे C10। शुं आवशे C10। चलो प्रश्न नंबर 17 ज्यारे कोई क्लास 2 के वधु क्लास परथी तारववामां आवे तो तेने शुं कहेवामां आवे छे। तो तेने मल्टिपल इनहेरिटन्स कहेवामां आवे छे। मल्टिपल इनहेरिटन्स कहेवामां आवे छे। चलो 18मां कीधुं छे तमने जावामां केलेंडर क्लासनो कयो पूर्णांक संख्यावाळो अचल अठवाडियामां दिवसनो क्रम दर्शावे छे। तो डे ऑफ वीक। शुं कीधुं छे डे ऑफ वीक। अठवाडियुं छे एटले वीक अने दिवस एटले डे। चलो त्याथी आगळ जईए। तो 19मां कीधुं छे के फॉर्म सबमिट करती वखते फॉर्मनी विगतो कया स्थाने मोकलवानी छे तेनी स्पष्टता माटे नीचेनामांथी कई लाक्षणिकतानो उपयोग करवामां आवे छे। तो आपणो जवाब आवशे एक्शन। ओके। चलो 20मां कीधुं छे के जावामां डेट क्लासनी कई मेथड जान्युआरी 1, 1970 GMT थी अत्यार सुधीनी मिल सेकंड परत करे छे। तो त्यां तमारो जवाब आवशे लोंगर गेट टाइम। आमां थोड़ुं टेली करजो, कोई मिस्टेक तो नथी ने एम। हाँ। चलो पछी आगळ जईए। तो 21मां कीधुं छे के इनहेरिटन्स कया प्रकारनी संबंधनी स्थिति जणावे छे। इनहेरिटन्स कया प्रकारना संबंधनी स्थिति जणावे छे। तो जवाब आवे छे एक छे संबंध। शुं एक छे संबंध।
ચલો 22માં કીધું છે કે ઓબ્જેક્ટ આધારિત પ્રોગ્રામિંગ પરિભાષામાં નીચેનામાંથી કઈ ભૂલની સ્થિતિ ગણાય છે? તો ત્યાં તમારો જવાબ આવશે અપવાદ. હાલો ત્યાંથી આગળ જવું છે. તો પ્રશ્ન નંબર 23, મોબાઈલ સાધનનો ઉપયોગ કરી ઉપયોગકર્તાના સ્થાનની જાણકારી મેળવવા માટેનો વિનિયોગ કયો છે? તો જવાબ આવશે GPS, રાઈટ. ચલો પછી સ્કેનર ક્લાસની કઈ મેથડ પછીનો ટોકન પરત કરે છે? તો જવાબ આવશે સ્ટ્રિંગ, નેક્સ્ટ અને કૌંસ આપેલું છે. ચલો પ્રશ્ન નંબર 25, જાવામાં કોઈ પણ આદેશ કે પ્રોગ્રામનો સફળતાપૂર્વક અમલ થયો હોય તો એક્ઝિટ કોડની કિંમત કઈ હોય છે? તો જવાબ આવશે 0. ચલો ત્યાંથી આગળ જઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 26 છે, નાનાથી મોટા ડેટા મુજબ ડેટા પદાનુક્રમ નીચેનામાંથી કયા ક્રમમાં આવે છે? તો ત્યાં તમારો જવાબ આવશે કેરેક્ટર, ફિલ્ડ, રેકોર્ડ અને ફાઇલ. ચલો 27માં કીધું છે કે CSS ડાયલોગ બોક્સ કયું ટેબ જોવા મળે છે? તો ડાયલોગ બોક્સ આ CSS જે છે ડાયલોગ બોક્સમાં કયું ટેબ જોવા મળે છે? તો આપેલ તમામ ટેક્સે હોય છે, લિસ્ટે હોય છે અને બોક્સે હોય છે. ચલો પછી 28માં તમને શું કીધું છે? તો 28માં ઇન્ટ માર્ક પછી ડબલ કૌંસ છે, પછી ન્યૂ ઇન્ટ, પછી 5 અને 3 કૌંસમાં. તો ઉપરોક્ત ઉદાહરણ એરે મેમરીમાં કેટલા બાઇટ જગ્યા રોકે છે? તો જવાબ આવશે 60 બાઇટ. કેટલી? 60. ચલો ત્યાંથી આગળ જાઉં છું. તો લેટેક્સમાં સુપરસ્ક્રિપ્ટ પ્રક્રિયાનું ચિહ્ન કયું છે? તો અહીંયા આપેલું છે, આને કહેવાય કેરેટ. શું છે? કેરેટ. ચલો 30માં કીધું છે કે ક્લાસ ડાયાગ્રામમાં એગ્રીગેશનને કયા ચિહ્ન વડે દર્શાવવામાં આવે છે? તો ખાલી હીરાના ચિહ્ન વડે. શેના વડે? ખાલી હીરાના ચિહ્ન વડે. ચલો આગળ જાઉં. તો પ્રશ્ન નંબર 31 છે, નીચેનામાંથી ઈ કોમર્સનો ફાયદો કયો નથી એમ કીધું છે? તો ગોપનીયતા નથી. બીજા બધા છે, એ પરિવહનના સમય ખર્ચમાં ઘટાડો, ઓછો ખર્ચ, ઝડપ, આ બધો ફાયદો છે, પણ ગોપનીયતા એ શું છે? ફાયદો નથી. ચલો 32માં કીધું છે કે જાવામાં ક્લાસના બધા ઇન્સ્ટન્સની કયા ડેટા સ્ટ્રક્ચરમાં મેમરીની ફાળવણી થાય છે? તો જવાબ આવશે હીપ, HEAP. ચલો 33માં કીધું છે કે કમ્પોઝરમાં ટેબલને શીર્ષક આપવા કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે કેપ્શન, CAPTION. ચલો 34માં કીધું છે કે નીચેનામાંથી જાવામાં ઇન્સ્ટન્ટ મેથડ ઇન્વોક કરવા માટે શું વપરાય છે? તો ત્યાં તમારો જવાબ થશે ઓબ્જેક્ટનું નામ, ડોટ અને મેથડનું નામ. ચલો 35માં કીધું છે એક સ્થાનની અન્ય સ્થાન સુધીની દિશાનું સૂચન એટલે શું? તો જવાબ આવશે નેવિગેશન. ચાલો ત્યાંથી આગળ જઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 36, વિકલ્પોના જૂથમાંથી એક જ વિકલ્પ પસંદ કરવા માટે કયા બટનનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે રેડિયો બટન. ચલો 37માં અંકગણિતની પદાવલી -7% શું પરિણામ મળે છે? તો -1. ચલો ત્યાંથી આગળ જઈએ. તો 38માં કીધું છે જીસ્વારનું પૂરું નામ? તો ગુજરાત સ્ટેટ વાઇડ એરિયા નેટવર્ક. મસ્ત પ્રશ્ન છે, આવડે એવો છે, ગુજરાત સ્ટેટ વાઇડ એરિયા નેટવર્ક. ચલો 39માં કીધું છે કે HTML ફોર્મની રચના કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા ઘટકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે ફોર્મનો. ચલો 40માં કીધું છે કે નીચેનામાંથી કઈ ટ્રેડમાર્કની નિશાની છે? ટ્રેડમાર્કની તો TM, SM અને અહીંયા આપેલું છે R, રાઈટ. ચલો આગળ જઈએ. તો 41માં કીધું છે કે નીચેનામાંથી કયું કેમલ કેસનું ઉદાહરણ છે? કેમલ કેસ તો બેલેન્સ એમાઉન્ટ એ કેમલ કેસનું ઉદાહરણ છે, રાઈટ. હવે જો અહીંયા તમને કેવી રીતના આપેલું છે તમે જોઈ લેજો. અહીંયા કેપિટલ છે, અહીંયા કેપિટલ છે, અહીંયા કેપિટલ, અહીંયા સ્મોલ, અહીંયા સ્મોલ, અહીંયા છે સ્મોલ અને કેપિટલ. તો ભેદ ઓળખતા આવડવું જોઈએ. ચલો 42માં કીધું છે કે જો str અને સ્ટ્રિંગ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ હોય અને તેમાં થેન્ક ગોડ માહિતી હોય તો str.length અને કૌંસની કિંમત કેટલી હશે? તો ત્યાં તમારો જવાબ આવશે 9. ચલો ત્યાંથી આગળ જવું છે. તો 43માં કીધું છે બ્રાઉઝરના એડ્રેસ બારમાં URL ઉમેરવામાં આવે ત્યારે ખોલવામાં આવતા પ્રથમ પાનાને શું કહે છે? તો હોમ પેજ કહે છે, રાઈટ. ઓકે. ચલો પછી આગળ જઈએ. તો 44માં કીધું છે કે SSLનું પૂરું નામ શું થાય? તો સિક્યોર સોકેટ લેયર થાય છે. શું થશે? સિક્યોર સોકેટ લેયર. ચલો 45માં કીધું છે કે નીચેનામાંથી કયું ઓપન સોર્સ IDESનું ઉદાહરણ નથી? તો ત્યાં તમારો જવાબ આવશે જાવા. ચલો 46માં આગળ વધુ છે બ્લુ ગ્રીન ફોન્ટ કયા પ્રકારનું ઓપન સોર્સ HTML એડિટર છે? તો આ લગભગ મારા ધ્યાનથી આવી ગયું હતું કાલે. હા, મેં ચેક નથી કર્યા કયા IMP ક્વેશ્ચન આવ્યા છે કે નહીં. તો જવાબ આવશે WYSIWYG.
ચાલો 47માં UMLની સાંકેત લિપિમાં વૈકલ્પિક બાબત કયા કૌંસની જોડીમાં લખવામાં આવે છે? તો જવાબ હશે મોટો કૌંસ. ચલો પછી 48માં કીધું છે કે જાવામાં સુરેખ શોધ પદ્ધતિ મુજબ જો એરેમાં આપેલી કિંમતવાળો ઘટક મળે તો શું પરત કરે છે? તો સૂચક સ્થાન પરત કરે છે. ચલો પછી 49માં કીધું છે કે જાવામાં કયા વિભાગનો અમલ હંમેશા પ્રોગ્રામનો અંત આવે તે પહેલાં કરવામાં આવે છે? તો જવાબ હશે ફાઇનલી. ચલો 50માં કીધું છે કે બહુરૂપતા કયા પ્રકારના ઓવરલોડિંગથી શક્ય બને છે? તો A અને B બંને, ફંક્શન ઓવરલોડિંગ અને ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ. ચાલો 51માં કીધું છે કે રેકોર્ડના ફિલ્ડની વચ્ચે નીચેનામાંથી કયું ચિહ્ન બે ફિલ્ડને જુદા પાડવા ઉપયોગમાં લેવાય છે? તો જવાબ હશે ડેલિમીટર. ચલો 52માં કીધું છે કે R સોફ્ટવેરમાં B નામનો ચલ બનાવી તેને 20 કિંમત આપવા માટે કયું વિધાન લખાય છે? તો B પછી અહીંયા છે એરો અને 20. ચલો 53માં કીધું છે કે જાવામાં કઈ સ્ટ્રિંગ મેથડ કોલ કરતી સ્ટ્રિંગના બધા જ અક્ષરોને સ્મોલ અક્ષરોમાં ફેરવે છે? તો અહીંયા આપેલું છે સ્ટ્રિંગ ટુ લોઅર કેસ અને કૌંસ આપેલો છે. ચાલો 54માં કીધું છે કે જાવામાં સ્કેનર ક્લાસની કઈ પદ્ધતિ કન્સોલ પરથી પૂર્ણાંક સંખ્યા વાંચવામાં મદદરૂપ થાય છે? તો જવાબ આવશે નેક્સ્ટ, ઇન્ટ અને કૌંસ. ચાલો નીચેનામાંથી કયું દ્રશ્યતાનું ચિહ્ન નથી કીધું છે? તો અહીંયા તમને આપેલું છે, ફૂંદડી આપેલી છે. ચાલો 56માં કીધું છે કે કેરેક્ટર સ્ટ્રીમ ક્લાસ કયા પેકેજમાં ઉપલબ્ધ છે? તો જવાબ આવશે java.io. ચલો 57માં કીધું છે કે 4 ડેટા પ્રકારની સંગ્રહ ક્ષમતા કેટલી છે? તો જવાબ આવશે 2 બાઇટ્સ. ચલો 58માં વ્યવસાયને આગળ વધારવા, ઉત્પાદન વેચવા અને વિશાળ પ્રમાણમાં ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે નીચેનામાંથી શું મદદરૂપ થાય છે? તો આપણો જવાબ આવશે વેબસાઇટ. ઓકે. ચલો પછી 59માં કીધું છે કે CSS સ્ટાઇલ શીટ કોડ જોવા માટે વિન્ડોમાંથી કયો વિભાગ પસંદ કરવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે શોર્ટ્સ. ચલો 60માં કીધું છે કે જાવામાં કોઈપણ સંખ્યાને શૂન્ય વડે ભાગવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે કયો એક્સપેક્શન ઉદ્ભવે છે? તો ત્યાં તમારો જવાબ હશે એરિથમેટિક એક્સપેક્શન. ચલો 61માં કીધું છે કે ઉપયોગકર્તાના કમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ કરવામાં આવતા ચલને શું કહે છે? તો કૂકીઝ કહે છે. શું? કૂકી કહે છે. ચલો 62માં ઓબ્જેક્ટ આધારિત પ્રોગ્રામિંગની શરૂઆત કયા સમયગાળામાં થઈ હતી? 1960માં થઈ હતી. પ્રશ્ન નંબર 63 બુલિયન કિંમતોની સરખામણી કરવા માટે કયો પ્રક્રિયક વપરાય છે? તો A અને B બંને, અહીંયા ડબલ ઇક્વલ છે અને અહીંયા ઉદ્ગાર છે અને ઇક્વલ છે. ચલો 64માં કીધું છે કે ડ્રોપ ડાઉન મેનુની રચના કરવા કયા ટેગનો ઉપયોગ થાય છે? તો અહીંયા આપેલું છે ઓપ્શન. ચલો આગળ જવું છે. 65માં કીધું છે કે નીચેનામાંથી કયું મીડિયા પ્લેયર લાક્ષણિકતાની દ્રષ્ટિએ સમૃદ્ધ છે? તો VLC. 66માં કીધું છે કે ઇન્ટ માર્ક પછી કૌંસ આપેલો છે બરાબર કરી અને છગડિયા કૌંસમાં 10, 20, 30, 40 અને 50 હોય તો એરેમાં માર્ક 3ની કિંમત કેટલી હશે? તો ત્યાં જવાબ આવશે 40. ચલો 67માં કીધું છે કે ઈ કોમર્સ પ્રતિકૃતિઓમાં વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં લેવાની પ્રતિકૃતિઓ કઈ છે? તો B2C અને B2B. B2C અને B2B. ચલો 68માં કીધું છે કે એજ પછી દેખાતું નથી શું છે તમે ચેક કરજો. પછી કલર અને ગ્રીન CSS વાક્યમાં સિલેક્ટર કયું છે? તો અહીંયા તમને આપેલું છે, તમે પેપરમાં થોડું ચેક કરજો. હા, મને ઓછું દેખાય છે. ચલો પછી 69માં કીધું છે કે જાવા સ્ક્રિપ્ટમાં બટન જેવો કોઈ ઘટક ઉદ્ભવે ત્યારે કઈ ઘટના ઉદ્ભવે છે? તો ફોકસ. 70માં કીધું છે કે જાવામાં કેટલી પ્રાથમિક ડેટા ટાઈપ હોય છે? તો 8 હોય છે. ચલો 71માં કીધું છે કે લિનક્સમાં સર્વસામાન્ય આર્ચી માળખું કયું છે? તો જવાબ આવશે TAR. 72માં કીધું છે કે ઓબ્જેક્ટ આધારિત પ્રોગ્રામિંગમાં ઓબ્જેક્ટનું વર્ણન કરતી જુદી જુદી લાક્ષણિકતાઓ કયા નામે ઓળખાય છે? તો ડેટા ફિલ્ડના નામે ઓળખાય છે. ચલો 73માં કીધું છે કે કમ્પોઝરમાં પાનામાં શીર્ષક ઉમેરવાનો વિકલ્પ કયા ટૂલબારમાં જોવા મળે છે? તો ફોર્મેટ ટૂલબારમાં મળે છે અને ફોર્મેટ ટૂલબાર અને અહીંયા એક છે, ધ્યાનમાં લેજો. ચલો 74માં કીધું છે કે લેટેક્સમાં ડોક્યુમેન્ટ વ્યુઅરમાં ફાઇલ જોવા માટેની શોર્ટકટ કી કઈ છે? તો જવાબ આવશે F5. રિફ્રેશ કી.
ચલો 75માં કીધું છે કે નીચેનામાંથી એક સમાન નામ ધરાવતી પણ અલગ અલગ પ્રચારો સાથેની એક કરતાં વધારે મેથડનો ઉલ્લેખ કોણ કરે છે? તો જવાબ આવશે ઓવરલોડેડ મેથડ્સ. ચલો 76માં કીધું છે કે નીચેનામાંથી કોનો ઉપયોગ વેબસાઇટમાં દર્શનીય ઘટકો માટેની શૈલી સ્પષ્ટ કરવા માટે થાય છે? તો જવાબ આવશે કેસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટ. ચલો 77, નીચેનામાંથી કયો ભાગ લેટેક્સમાં મેટાડેટા ધરાવે છે? તો જવાબ આવશે પ્રસ્તાવના. 78માં કીધું છે નીચેનામાંથી કયો જાવામાં પ્રાથમિક ડેટા પ્રકાર નથી? તો જવાબ આવશે સ્ટ્રિંગ. ચલો 79માં કીધું છે કે તાર્કિક કાર્ય XOR માટે કયો પ્રક્રિયક વપરાય છે? તો અહીંયા તમને આપેલું છે જો એમાં કીધું છે આમ ઊંચું કરીને તો આને કેરેટ કહેવાય, રાઈટ? ઓકે. 80માં કીધું છે કે આંકડાકીય ગણતરી માટેનું નિઃશુલ્ક સોફ્ટવેર કયું છે? તો R સોફ્ટવેર છે એ નિઃશુલ્ક છે. ચાલો 81માં કીધું છે કે ભારતીય રેલવેની ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગની વેબસાઇટ કઈ છે? તો www પછી .irete.com. ચલો આગળ જઈએ તો 82માં કીધું છે કે મેથડ લાક્ષણિકતાની પૂર્વ નિર્ધારિત કિંમત કઈ છે? તો જવાબ હશે GET ગેટ. 83માં નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થાએ જાવાસ્ક્રિપ્ટનો વિકાસ કર્યો છે? નેટસ્કેપ. આ આપણા MCQમાં હતું કારણ કે અમુક મેન હોય ને જે મને યાદ હોય એટલે કહી દઉં એમ. તો નેટસ્કેપ કહેવાય એને. ચાલો જાવામાં એક લીટીની કોમેન્ટની શરૂઆત કયા ચિહ્નથી થાય છે? તો અહીંયા ડબલ સ્લેશ છે. ચલો જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં કયો કીવર્ડ ચલની ઘોષણા કરવા માટે વપરાય છે? તો જવાબ આવશે var. આ બી લગભગ મારા ધ્યાનમાં આવી ગયો હતો. ચલો નીચેનામાંથી કયા વિધાનનો ઉપયોગ વિધેયમાં કિંમત પરત કરવા માટે થાય છે? તો જવાબ આવશે રિટર્ન. ચલો 87માં કીધું છે કે નીચેનામાંથી કઈ ઈ-કોમર્સ પ્રતિકૃતિ દ્વારા એક સરકારી એજન્સી, સંસ્થા કે વિભાગ અન્ય સરકારી એજન્સી, સંસ્થા કે વિભાગ સાથે વાણિજ્ય રહિત સંદેશા વ્યવહાર કરે છે? તો ત્યાં તમારો જવાબ આવશે સરકારથી સરકાર. ચલો 88માં કીધું છે કે નીચેનામાંથી જાવામાં એટ્રીબ્યુટ અને મેથડને કોણ વ્યાખ્યાયિત કરે છે? તો ક્લાસ વ્યાખ્યાયિત કરે છે. ચલો 89માં કીધું છે તમને કે જાવામાં કેરેજ રિટર્ન માટે કયા એસ્કેપ કોડનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે અહીં સ્લેશ છે અને R છે. ચલો 90માં કમ્પોઝરમાં વેબપેજમાં ચિત્ર ઉમેરવા માટે કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઇન્સર્ટ ઇમેજ. ચલો 91માં કીધું છે કે ગ્રાહકો વચ્ચે કરવામાં આવ્યા હોય તેવા વ્યવહારોને સમાવતી પ્રવૃત્તિને ઈ-કોમર્સની કઈ વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ કહે છે? તો ગ્રાહકથી ગ્રાહક પ્રવૃત્તિ કહે છે. ચલો 92માં કીધું છે કે જાવામાં ઓબ્જેક્ટ બનાવતા સમયે વેરિયેબલનું નિર્માણ થાય છે અને ઓબ્જેક્ટનું સંપૂર્ણ અસ્તિત્વ સુધી તે રહે છે તેને કહેવાય છે ક્લાસ વેરિયેબલ. ચલો પછી આગળ જઈએ તો 93માં કીધું છે કે જાવામાં જો આપણે ડેટામાં ફેરફાર અન્ય દ્વારા માન્ય રાખતા હોઈએ ત્યારે કઈ મેથડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો જવાબ આવશે શું છે? મ્યુટાટોર. થોડું જોઈ લેજો ભાઈ. ચલો 94માં કીધું છે કે જો પ્રારંભિક કિંમતો આપ્યા વિના સેલ પછી કૌંસમાં 5 અને કૌંસમાં 12 એરે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે તો સેલ 00ની કિંમત શું હશે? તો તેનો જવાબ આવશે 0 થાય છે. ચલો 95માં કીધું છે કે અક્ષર 5ની ASCIIની કિંમત કઈ છે? તો ત્યાં તમારો જવાબ આવશે 53. ચેક કરજો એકવાર 53 આવે છે પણ એકવાર ચેક કરી લેજો હો. ચલો 96માં કીધું છે કે વાયરસ, વર્મ અને ટ્રોજન હોર્સ જેવા દૂષિત કોડને શોધી અટકાવીને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા કરતા કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામને શું કહે છે? તો એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર કહે છે. ચલો 97માં કીધું છે કે ફાઇલ ક્લાસની કઈ મેથડ ફાઇલમાં રહેલા બાઇટ્સની સંખ્યા પરત કરે છે? તો લોંગ લેન્થ. ચલો પછી 98માં કીધું છે કે FTPનું પૂરું નામ? તો ફાઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. FTP ફાઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. ચલો 99માં કીધું છે કે જાવામાં જો પ્રોગ્રામની સૂચનાઓમાં જોડણીની કોઈ ભૂલ નહીં હોય તો પ્રોગ્રામ સફળતાપૂર્વક કમ્પાઇલ થશે અને કઈ ફાઇલ મળશે? તો જવાબ આવશે .class. ચલો 100માં કીધું છે કે જાવામાં મેમરી ફાળવીને ઓબ્જેક્ટ બનાવવા માટે કયા કીવર્ડનો ઉપયોગ થાય છે? તો ત્યાં તમારો જવાબ આવશે ન્યૂ. રાઈટ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, મારા કલે જાઓ, પેપર કેવું ગયું છે અને મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો. ઓકે ચલો વિડીયોને આટલે રાખું છું. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આદિન ક્લાસીસ.